बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सोच विचार दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत च हाज़र है। नाज़रीन, अज असी 14 अगस्त के हवाले नाल प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। ये असी हर साल क्यों मनाने हैं, इसकी वजह की है कि असी ये जानना चाहते हैं कि उस वेले जिहड़ी शख्सियात सन, खास तौर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उन्होंने दूसरे रुफका जिन्हों के जोड़ा बड़ा नाम सी वो हज़रत इलामा इकबाल, इन्हों की किस तरह की कोशिशा सन। इस तो अलावा उस वेले की जिहड़ी आवाम सी उन्हें कुर्बानियाँ किवें दित्तियां, खास तौर पर खवातीन ने अपना रोल किवें अदा किया, तो जिहड़ी तुलबा की तनजीमां सन वो पाकिस्तान बनाने दे विच अपना किरदार किस तरह अदा कर रही सन। ये सारा कुछ अज असी जानने वास्ते अपने स्टूडियो दावत दी है जनाब जमील अतर काजी साहब, जोड़े कि सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ने और आल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी के, तो ये तशरीफ ले आए ने। नाज़रीन, ये नाल तशरीफ रखते ने मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, ये MP ने, तो नाल ये चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखला। मैं दोनों मेहमानों जनाब खुश आमदीद कहना अपने स्टूडियोज़ के। नाज़रीन, असी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जोड़ा है वो जमील साहब तो करने। जमील साहब, असी थोड़ा जहा पिछे चले जाने। पाकिस्तान बढ़न के करीब वो जोड़े अयाम ने, मतलब है कि अगस्त तो पहले पहले के जोड़े कोई 1-2 महीने ने, उस वेले की मंजर सी पाकिस्तान जिसले बढ़न जा रहा सी? अर्ज़ ये जी कि पाकिस्तान जिस वेले बन रहा सी और हिंदुस्तान तकसीम होने वाला सी जी, उस वक्त हर मुसलमान घराने दे विच ये तशवीश पाई जाती सी, ये फिक्र जिहड़ी है वो हर एक नूं परेशान कर रही सी कि हिंदू और सिख इस मौके ते मुसलमानों नाल की सलूक करने वाले हैं। ये खौफ की फज़ा सी, हर घर दे विच फिक्रमंदी सी। साडे घर दे विच भी ये परेशानी लाक सी। तो मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा नूं, असीं 3 भाई सन, सानू पटियाले भेज दिता जिथे साढ़े नाना इंस्पैक्टर पुलिस सन। उन्होंने ख्याल सी कि उत्थे जाके ज़्यादा महफूज होंगे, लेकिन पटियाला पूरे मुतहदा हिंदुस्तान दे विच सब तो ज़्यादा सिखां दे और हिंदुओं के मज़ालम का निशाना बनया और अल्फाज दे विच उन्हां दे मज़ालम की कहानी बयान नहीं की जा सकती जी। अगरचे ये 60-65 साल पहले के वाक़यात हैं, लेकिन हुण भी उन्होंने तसव्वुर करके दिल दहल जाता है। और अच्छा जमील साहब, मैं ये भी जानना चाहांगा कि उस वेले जेड़े पाकिस्तान वाल जिन्होंने आना सी, मुसलमान जेड़े लोग सन, उन्होंने यकीन सी कि पाकिस्तान बन जाएगा? ये तो ज़ाहिर सी कि पंजाब जोड़ा है ख़ास तौर पर ये तकसीम होने वाला है और ये कुछ हिस्से पाकिस्तान में शामिल होंगे और कुछ हिंदुस्तान में रह जाएंगे। लेकिन ये तसव्वुर बहुत थोड़ा सी या बड़े घट सी कि इन्ने वसी पैमाने पर नकल आबादी होएगी और लोगों को अपने कारोबार अपनी औलादा अपने बजुर्गों की कब्रों को छड़ के एक नवे मुल्क से भी जाना पएगा। लेकिन ये सब कुछ होया और असी चूँकि उस वेले पटियाले सी, पटियाले का महाराजा सिख सी, उसने अपनी फौज नूं और पुलिस नूं खुली छुट्टी दे दी कि तुसीं मुसलमानों नाल जो सलूक करना चाहते हो करो। तो असी भी अपने घर नूं छड्डिया और एक हवेली भी जाके पनाह लई जिथे सिखां ने हमला करता। फिर उत्थों निकले तो एक दूसरी हवेली विच पहुँचे जिहड़े एक मुसलमान की हवेली सी, वो इलाका मुसलमानों का सी। उत्थे फिर सिखां ने हमला किया, अग लगा दी और मालिक जिहड़ा सी उस हवेली का उसने ऐलान किया कि कबल इस तो औरतों की बेहरमती होवे सिख खान। तो मैं बिजली की तार डंगी करवाती सेन दे विच ते खातीन जड़ियाँ हैं उत्थे जान और जाके अपने बिजली की तार हथ लगा के जान दे दें। साड़ी वालदा भी सानू बच्चों लेके इस ख्याल ना उत्थे गई कि वो अपनी जान कुर्बान कर दे पाकिस्तान ते। लेकिन उस तो पहले उन्होंने ख्याल आया कि मैं बच्चों को पानी पिला देव। करीब एक नल सी, असी नल के करीब पानी पी दे करीब सी अजे कि साढ़े मामू ने जोड़े पुलिस के हैड कांस्टेबल सी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਾਲਮ ਢਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਅੰਬਾਰ ਸਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਕਸੀ ਔਰ ਬੇਬਸੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। 15 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ। ਮੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੇਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਂ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਸੱਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਔਰ ਇੱਕ ਲਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏ, ਫਿਕਰ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਥੈਂਕਫੁਲ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੈਸੀ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਨੂੰ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਫਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਫਾ ਨਏ ਤੋਂ ਨਏ ਲੋਕ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਹਦਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੇਮਤ ਔਰ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਸ਼ੁਹਦਾ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਨਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਖਾਬ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ, ਇਕੁਅਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ। ਔਰ ਉਹ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਮਲਕਤ ਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਮੈਸਿਵ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਮੈਸਿਵ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਉਖਾੜ ਪਛਾੜ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰੁਖ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਖ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀ ਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰਾਈਵ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਅੱਛੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਸੋ
ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਹਿਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਣ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਣ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥਡੇਜ਼ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਗਵਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੀਡਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਅਸੀਂ ਕੁਰਿਕੂਲਮ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਟਾਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਕੁਅਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਗਰਾਊਂਡ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਤਰਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਲਬਾ ਦਾ ਕਿ ਤੁਲਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਾਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਲਬਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਲੀਦੀ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਇਹ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ। ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਉਹਦੇ डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद, जनाब हकीम आफ्ताब अहमद करशी और इस तरह के होर बहुत सारे लोग सन। ये सारे स्टूडेंट सन? स्टूडेंट सन, ठीक। और इन्होंने कायद आज़म की क्यादत ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਲਕਤ ਦਾ ਕਿਆਮ ਹੈ। और यही वजह है कि हमीद निज़ामी साहब ने 23 मार्च 1940 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਨਵਾਇਬ ਵਕਤ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ 1944 ਚ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। और इस तो इलावा उस ज़माने रोज़नामा एहसान सी और रोज़नामा इनकलाब सी, ये मुसलमाना दे अखबार सन। दिल्ली तो मंशूर निकलता सी, दिल्ली तो अंग्रेज़ी अखबार डाउन निकलता सी। इन्होंने मुसलमान तलबा नू, नौजवानों नू एक नई रूह जड़ी है उन्होंने अंदर फूकी और नवा जज्बा पैदा किया। और जदों के लियाकत अली खान की अदालत निकलने वाला मंशूर जरा है उस पर पाबंदी लगाती गई, पंजाब नहीं आएगा। लेकिन ये नौजवान सन ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤਲਬਾ ਇਸ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਔਰ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਲਬਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਰ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ। ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਓਗੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, और बेगम राना लियाकत अली और बेगम शाहनवाज, और बहुत ज़्यादा फ्रंट लाइन पे आके उन्होंने ना अपना किरदार अदा किया। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇ ਸੀ ਅਖਬਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਤਲਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰਨੁਮਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਆਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਪਏ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸੀ। ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਲਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕੜੀ, ਦੂਸਰੀ ਰੋਟੀ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ 8-10 ਫਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੀਨ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਸੂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਮਰਾਹਿਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਲਕਤ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਔਲੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਅਫਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਲ ਚਾਹਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਜਰਬਾਗਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਮੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰਦ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਿਅਮਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਿਰਕਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਵਨ ਆਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ
ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਮਲਕਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨया ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਛਾੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰੋਂ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਡਰੇਲਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। जी बहुत खूब जी। नाजरीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत, इस आज़ादी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰ ਹੋ, ਗੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੀ ਪੈਕ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਕੌਮ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡਾ। ਅਗਰ ਫਜ਼ਾ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਬਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 25% ਜੰਗਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਦਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ जद्दोजहद करांगे। जनाब जमील अतर काजी साहब और मोहतरमा मुसरत जमशेद चीमा साहबा, तुसीं साडे स्टूडियो तशरीफ लिआए, तुहाडी आमद दा बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इहदे नाल ही साडे अज दे प्रोग्राम दा वेला मुक्किया। इजाज़त दिओ। अल्लाह बेली।